علی کو چھوڑ کے دشمنی علی سے کر کے دل میں بغض آل محمد کا رکھ کے نمازی مصلی بچھاتا ہے، ابلیس قریب کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز ختم کرتا ہے، ابلیس کہتا تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا، تو مصلی پہ آیا میں دیکھ رہا تھا، تو نے پوری نماز پڑھی میں سوچتا رہا، اگر خدا نے تیری قبول کرنی ہوتی تو میری بھی کر لیتا، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں، اگر وہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے؟ انکار علی، انکار امیر المومنین وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں، ہر جرم قابل معافی ہے سوائے انکار ولایت علی ابن ابی۔ کسی سے لکھوا کے دے دیجیے، قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دے دے کہ کسی کے پاس امال کی گٹھڑی ہو لیکن علی کو تسلیم نہ کرتا تو رسول کی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے کہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ رسول سے آگے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ حسنات کتنے اور سیئات کتنے، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے؟ اس کے ذہن میں تھا نبی لکھوائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے۔ نبی مسکرائے اور فرما گیا، نبی نے مسکرا کے کہا نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھنے آیا ہوں، فرمایا وہ نیکی بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں نیکی ہیں، وہ گناہ بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا مولا وہ کون سا؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی۔ ولایت امیر المومنین آل محمد کی ولایت۔ سرکار صادق سے آگے ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کو دین کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس نے کہا مولا اور؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت۔ سائل سوال بدلتا گیا، معصوم نے جواب نہیں بدلا۔ جب اس کے سوال تھک گئے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نے سوال اس لیے بدلے تھے کہ شاید آپ جواب بدل دیں، کوئی جواب نماز دے دیتے، کہیں ذکر روزے کا کر دیتے، کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے، ہر جواب آپ کی ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادات کا موازنہ ہماری ولایت سے کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں ہے، حج میں مفلس جاتا نہیں ہے؟ ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ مسافر پہ بھی واجب ہے، یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا فرزند رسول پھر وضاحت مکمل کیجئے، نماز وضو مانگتی ہے، روزے کے لیے طہارت ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے، مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ امام نے کہا لا شروط، کوئی شرط نہیں، الا حلالیون، صرف ماں شریف ہونی چاہیے، ماں اچھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ پڑھتا علی ولی اللہ ہو اور اس کا عقیدہ توحید مشکوک۔ آج زمانہ ختم نبوت کے لیے پہرے دے رہا ہے، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، علی ولی اللہ کا تالا ہے۔ کوئی نبی بنے بھی تو کیسے بنے؟ وہ ولایت علی دے کے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جب علی جیسا نبی نہیں بن سکا۔
70 मकामात में नबी की हदीस है, या अली लहमुक लहमी दम्मुक दम्मी जिस्मुक जिस्मी हर्बुक हर्बी, अली तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, अंत मिन्नी व अना मिनका, तो मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तो मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सारी जिंदगी रसूल कहते रहे अली तो मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सारी जिंदगी अली नबी के कदमों में बैठ के कहता रहा मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। हमारा तरीके मुसलमान से सवाल इतना है कि अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा और बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे करते रहे। जो खून था वो नौकर कहलवाता। मदारिजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर, उसने भी लिखा। इसके अलावा सैकड़ों किताबों के हवाले। जब रसूल हिजरत करके पहुंचे तो रसूल ने जब मवाखात को कायम किया, भाईचारा हो, एक सफ़े महाजरीन खड़े हो गए, एक में अंसार खड़े हो गए। गायब का इल्म जानने वाले नबी ने जिन जिन की नीयतें मिलती थी खामोशी पे गिला नहीं, परेशानी पे गिला होगा। नीयतें जिन जिन की मिलती थी उसका हाथ पकड़ा, जिससे मिलती थी उसे उसका भाई बना दिया। अब कुछ मिंबर की भी नजाकतें होती हैं, आप ना पूछिएगा किसको किस किस का भाई बनाया, ये किताबों में लिखा है, बस मैंने इतना ही बता दिया। जिस जिसकी ज़हनीयत मिलती थी इमरान भाई उसे उसका भाई बना दिया। जब महाजरीन अंसार एक दूसरे का भाई बना दिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर लिखते हैं कि जब हर एक दूसरे का भाई बना दिया तो मस्जिद नबी के कोने पे बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जगह माज़यब के अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है? अली ने सर उठा के या रसूल अल्लाह, हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया। जुमले शिया किताब में नहीं, जुमले अहले सुन्नत किताब में है। रसूल ने एक नजर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली देखेगा इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना देता। या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई, यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। और ये भी हकीकत है कि भाई यहां होते हैं, वहां कहां होते? क़यामत वाले दिन कौन किसी का भाई होगा? खुदा कहता मैं तो क़यामत वाले रिश्तों की पहचान ही छीन लूंगा। वहां कोई रिश्तेदारियां नहीं चलनी, ना रिश्तेदारियां चलेंगी ना यारियां चलेंगी। वहां चलेगी तो अतात हुज्जत चलेगी। किबला तशरीफ फरमा इल्मी शख्सियत है, उनका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज। हर एक रिश्ते की पहचान चाहिए। खुदा कहता है क़यामत वाले दिन शौहर बीवी से मुंह छुपाएगा, और हर शौहर नहीं। जब रिश्तों की पहचान नहीं तो हर शौहर को कैसे पता कि बीवी? खुदा कहता मखसूस शौहर है। तफसीर में लिखा है, जब पूछा गया मासूमीन से कि मौला इस आयत से क्या मतलब है, फरमाया ये आयत एक मखसूस के लिए। मौला वो मखसूस कौन है? फरमाया मूसा नबी है जो अपनी ज़ौजा से, अपनी बीवी से चेहरा छुपाए। वो सामने से आगे मूसा चेहरा फेर लेगा, वो उधर से आगे मूसा चेहरा फेर लेगा। और मूसा की बीवी किसी गए गुजरे खानदान की औरत नहीं, शुएब नबी की बेटी, बेटी नबी की है, बीवी भी नबी की थी। क़यामत वाले दिन नबी चेहरा उसकी तरफ नहीं करेगा। अब ये बात अगर पहली दफा भी समातों से टकरा रही हो तो दावा किया है तो दलील महफूज है, ताईद का हक अदा कीजिएगा। मासूम से पूछा गया कि मौला ये नबी की बेटी थी, नबी के घर में रही, कसूर इसका क्या था? इनकार हुज्जत ज़हन में रखना। मासूम ने फरमाया इसका कसूर ये था, ये हजरत मूसा के मरने के बाद जराफे में बैठ के मूसा के वसी योशा बिन नून से जंग करने आई थी।